گفته‌ها زیاد است دوستان عزیز، درد زیاد است، غم زیاد است و امیدوار هستم که مردم تاجیکستان به قدر این نفرها میرسین، از این نفرها دفاع میکنین و در این قضیه بی‌طرف نباشین. ان شاء الله امیدوار هستم که مسئولیت حزب سوسیال دموکرات هم در این باره یک کاری را میکنه، یک عملی را میکنه، یک شکایت سودی بالایی و دیگر عملهای حقوقی که هست، البته ایشان بهتر و خوبتر میدونن این کار را انجام میتن در باره آزادی برادر محمود اودینایوف. اول گوش میکنیم بعد صحبت میکنیم. додгоҳи ноҳияи рӯдаки маҳмурод одинаев муовини раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистон ва яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоиро ба 14 соли зиндон маҳкум кард. додрас сайкабир ҷалилзода гуфт авбошии одинаев тибқи моддаи 237 кодекси ҷиноӣ ва бо шоҳидии 5 корманди комиссарияти ҳарбии ҳисор ва 3 раиси ҷамоат ба исбот расид. маҳмурод одинаев дар толори додгоҳ ин айбномаро рад кард. судя ҳамчунин дар асоси қисми 2 моддаи 307 ё даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии тоҷикистон одинаевро гунаҳгор донист ва гуфт рӯзи 16 ноябр ӯ дар саҳифаи фейсбукиаш аксҳои созмонҳои дар тоҷикистон мамнӯи ҳизби наҳзати исломӣ, гурӯҳи 24 ва паймони миллии тоҷикистонро нашр карда ба тазоҳуроти ғайриқонунӣ даъват кардааст. маҳмурод одинаев ин айбномаро низ беасос донист. наздикони ӯ ҳам аз ҳукми додгоҳ норозигӣ карданд. ҳама фарзандам бурдан маҳкам кардан ин хел кор кардесан барои чӣ розӣ бошам? барои чӣ? кадом сабаби хеле мекунанд? кадом сабаб хати рафта госуд кардесани фарзандои мара ҳамаша? кадом сабаб? 14 сол додан барои чӣ додан? оша бурдан маҳкам кардан барои чӣ додан? барои чӣ хел кардан? намедонам. раҳматилло зоиров раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистон ки дар муҳокима ҳузур ва ба додгоҳи олӣ шикоят мебарад. якумаш ҳамин аст ки моддаи 307 инҷо вуҷуд надорад. ман ҳаракат мекунам ки инҷа ҳамин чиза исбот карда диям ва инҷа бисёр зиёд овардан лозим нест. ина дар суди олӣ дар мурофиаи судӣ бевосита таҳлил карда мебинем. дар парвандаи маҳмурод одинаев аз рӯи иттиҳоми авбошӣ писараш ҳабибулло ризоеви 31 сола низ ҳамроҳ буд. додгоҳ ӯро ба супоридани 58 000 сомонӣ маҳкум кард. ӯ низ мегӯяд гуноҳ надорад. ман гуфтум ки ман бахши комиссар намешум. неки гуфтум якум бояд комиссар ама бахш пурса. омадан тарза омадум дирим хона домадум оилам гира кардеса. ки чӣ гапа? гуфтум ҳамаш хуба. 58 000 ман мегам ман хона мафрӯши 58 000 намешаванд. як дино кӯдаки говарагӣ дорам дар хона. барои чӣ ҳамаи фарзандаи мара хеле мекунанд қатъи мардак? нахо бачаи ман шумо зане. мақомот одинаевро ба он муттаҳам карданд ки рӯзи 29 октябри соли 2020 бо ҳамсар ва писараш дар назди комиссарияти ҳарбии шаҳри ҳисор тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон карда нисбат ба намояндагони ҳокимияти давлати таҳдид, зӯроварӣ ва суханҳои қабеҳро раво дидааст. дар рӯзи эълони ҳукм аксари хабарнигорон ва чанде аз наздикони одинаев ба толори мурофиа роҳ наёфтанд. намояндагони додгоҳ гуфтанд дар толор ҷои холӣ нест, дар ҳоле ки ширкаткунандагони муҳокима инро рад карданд. онҳо ҳамчунин гуфтанд вазъи одинаев хуб набуд, мегуфт шиканҷа шуда сутунмӯҳрааш осеб дидааст, вале кормандони ҳифзи ҳуқуқ ин гуфтаҳои ӯро рад мекунанд. واقعا درد است. با برادر محمود اودینایف بنده زیاد صحبت داشتم توسط مسنجر. خیلی یک سخن داشت میگفت برادر احتیاط کن، اینا نامردن. خیلی گپ میگفت هر صحبت جوانین احتیاط کنین، اینا نامردن. خواهد از سیاستمدارانی که در داخل کشور هست یگانه نفری بود که آشکارا حرف میزد، درد دلش میگفت، هیچ ترسی نداشت واقعا. و کسانی که از او در اون نظر این که خب شما یک عمر گپ میزنین بیاین که از داخل وطن گپ زنین، این همین قضیه محمود اودینایوف یک الگو است، یک نمونه است برای هر کسی که همین دعوا را میکنه. ایشان حالی هیچ نفری را در جای جمع نکرد.
در حالی که گروه اوانگارد و چوانگارد و خوانگارد و دوانگارد و دهمرداشون که بارها و بارها ترتیبات جمعیتی را ویران کردند، در نزد سفارتخانه ها رفتن به شتا و به پاچه زدن، هیچ یکش به 14 سال زندان نشد. هیچ یکش به 9 سال زندان نشد. هیچ یکش در ترتیبات جمعیتی. اما طرف این نفر میگفت من اجازت میگیرم از شهردار دوشنبه به این کارا میکنم. یعنی فقط یک پیشنهاد بود، یک نفری که یک نفر جمع نکرده بود حاضر، یعنی یک پیشنهاد کرده بود. 14 سال ظلم است، واقعا ظلم است. چقدر که اودینایف در دادگاه میگه اگر شما خب عدالت نیست اما پروردگار هست. او کسی که بالای این نفر ظلم میکنین، 14 سال عمری کم نیست، یک مرد 60 ساله 65 ساله به 70 75 تا 80 ساله از زندان آزاد میشه. فرزند از زندان به سالهای طولانی، پسر شکنجه شده، خب قرضدار 5000 دلار باید برده بسپاره، پدر به سالهای طولانی زندان رفت. اویله، پراکندگی اویله. برادر محمود اودینایف او زندگی نداشت که بگیم بهترین غذا میخورد. به خدا بارها صحبت میکردم، حتی طرز غذاخوریش هم میدیم که یک زندگی فقیرانه داشت. یک شهروند عادی بود، یک زندگی فقیرانه داشت، اما از مظلومین، از بیچارگان، از رنجیده ها دفاع میکرد. یعنی خیلی نفری بود که باید جامعه تاجیکستان، چه روزنامه‌نگاران، چه سیاستمدارها، چه اهل قلم، چه اهل ضیا، چه افرادی که امروز دعوا از سیاست و دعوا از مبارزه میکنه، از اوشان دفاع میکردن. اون هم به مانند ده ها و صدها زندانی که ما داریم امروز نامش نوشته شده است. امروز شاید از اونها دیده زیادتر کار کرد، زیادتر حرف زد. به مانند او بزرگمهر یاروف، به مانند او شهرت قدرتوف بود و دیگر نفرانی که امروز در زندانند، زید سعید و دیگر ده ها و صدها نفر هستند. یعنی بیگناه زندان شدند. موی سفید 87 ساله را تصور کنید مردم. یعنی درد است، واقعا دیدن این منظره خیلی درد است که بدون گناه یک نفر 14 سال زندان می شود. یعنی که درست است که زندان لذت خود داره، یعنی که یک نفر به خاطر گناهش می رود زندان، یک نفر به خاطر امتحان پروردگار. بزرگمهر یاروف خیلی جوان مرد بود. وقتی که نزدش می بیان و میگن که برای منظرت پس بخشش پرس انشاءالله تو را می بخشن، لیکن قبول نمیکنه. مقصود ابراهیموف یک جوانی پاک، بگناه، صاف بود، هیچ ضرری نرسونده بود. دزدیده بودنش 17.5 سال زندان. بارها پیشش آمدن که از رحمانوف بخشش پرس. خیلی جوان مرد. نه نمیپرسم برای کدام گناهم، چرا برای کدام گناه من از یک گناهکار بخشش بپرسم؟ خیلی جوان مرد. خوش به حالتون. اما گفته ها زیاد است دوستان عزیز، درد زیاد است، غم زیاد است. و امیدوار هستم که مردم تاجیکستان به قدر این نفرا میرسین، از این نفرا دفاع میکنین و در این قضیه به طرف نباشین. ان شاء الله امیدوار هستم که مسئولیت حزب سوسیال دموکرات هم در این باره یک کاری را میکنه، یک عملی را میکنه، یک شکایت سودی بالایی ده و دیگر از این زیاد واقعا حرفی گفتن نمیتونم، چون او صحبت ها را حس میکنم، او پیغامایی که برامون میدادن، حرفایی که میگفتن، دعوایی که داشتن، خب شکنجه هایی که در داخل زندان میشد، مظلومایی که نوار میکردن و روان میکردن، خیلی زیاد بود. خیلی درد مردم زیاد بود. این نفری که از درد مردم گپ میزنه پس در جامعه هیچ قدری نداره، هیچ قیمتی نداره و بالاخره میره و زندان میشه. این بسیار سخت است، دردناک است در یک جامعه که ما دعوای عدالت میگیم و دعوای سیاست میگیم و دعوای جامعه پاک و جامعه سالم میگیم. این بود دوستان عزیز یک پیغامی که برای شما رسوندم و ان شاء الله امیدوار هستیم تا هر چی از دستمون میبیو، هر کاری که میتونیم کرده در قضیه خب محمود اودینایف به طرف نمیشیم و کاری را انجام میدیم. دیگر باقی دست مردم تاجیکستان است. مردم چه کاری را باید انجام بدن چون خوبتر و بهتر میدونن.